How many birds are there in our country? It's a funny matter. You know, there are many birds in our country. So can you tell some names of birds? Yes, you're right. Oh, so many names you have told me. Crow, sparrow, cuckoo. Else? Okay. So, let's enjoy a video. Dear students, yes, you have enjoyed the video. Now, some questions for you on the board. You have to answer the questions. Have a look. What have you seen in the video? Yes, a bird is waving its nest. You are correct. Do you know the bird? Oh yes, you are absolutely right. A babui was waving its nest. Very well done. Have you heard any sound? Yes, you're right. Chirping. Can you guess what's our topic today? You are so brilliant. Yes, our today's topic is birds of Bangladesh. Today's topic is birds of Bangladesh. Lesson 12. Now look at the pictures. Can you tell me the names of the birds you see here? Yes, you are absolutely right. You can correctly tell the names of the birds. Now, where is our today's topic? What's the topic? Birds of Bangladesh, not birds. Look at the board. B-A-R-D-S, it's birds, but birds. Birds. So birds of Bangladesh. Now, look at the picture. In this picture, here is a bird. Now, you have to describe the bird. So, color of the body, yellow. Color of its throat, tail, and some part of the wings, black. Color of its beak, red. The length of this bird, 25 centimeter. You have described the bird. Now, look at another picture. You can see in the picture, a bird is eating something. Can you guess? What is it eating? Yes, you're right. Insects and worms. You have to tell me the name of the bird. Yes, black-headed oriole. In Bangla, we call it benibo. Now, you have to describe the bird appropriately. Okay, dear students, where is a picture for you? Follow the picture. What can you see? In the picture, you can see a nest of birds. A nest. Nest. In Bangla, we call pakhir basha. Can you tell me by which material is the nest made of? Yes, you are right. You are absolutely right. Dry grass,
dry grass and barks of trees. Barks, buckle. In Bangla, we call it buckle. So birds make their nests with dry grass and barks of trees. All the birds have to make their nests to live in peace, because we also live in houses. We also build our houses very strongly, and the birds build their houses using only dry grasses and barks of trees. Tell me, do we all people are engaged in making houses? Yes? What you're saying? We all people don't make our houses. We all people means male and female. We humans, only male people are engaged in building our houses, but in case of birds, in case of black-headed oriole, in case of benibo, in case of babui, I mean to say in case of all birds, male and female both have you written what I have written on the board for you? And while reading the text, you will underline all the difficult words. Here I am with you and I am writing the words, but you have to underline and you have to go with me, because I am explaining your text so that you can understand the text easily. Look at the picture. You can see some eggs. The black-headed oriole lays 2 or 3 eggs at a time. Lays. Lay. Lay. It's a verb. A black-headed oriole lays 2 or 3 eggs at a time. So lay. Lay means produce. In Bangla, we say dim pare. It's our textual meaning. Dim pare. How many legs? 2 or 3 legs at a time. Have you understood the point? Okay, I'll ask you questions. You have to answer my questions. Look at the picture. Our country is gifted with plentiful of fauna due to its geographical location. Dear students, you have found here 3 important words: gifted, fauna, and geographical. Geographical, gifted. Look at the board. Gift, gifted, gift. It's a noun and a verb. Noun and a verb. Gifted, it is the past simple form of gift, and in this text, what is said? Our country is gifted. Gifted here is adjective. Gifted here is adjective. Have you written down? Gifted here is adjective. Another important word, what I have said? Fauna. Our today's lesson is about fauna. Fauna, its parts of speech is noun, and fauna means
the animals of a particular region. I'm writing animals of a particular region. In the picture you can see also, and on the board for you here, animals of particular region. Are you clear? Hello students, are you with me? Yes. We have written two words, gifted and fauna. Another word, what I said? Geographical. Geographical. You know geography. From geography, here is geographical. Geography, it's geography. Y is omitted here, I is introduced for geographical. Geography is noun and geographical is an adjective. Adjective. Geographical means a physical feature. Say your classroom has an area, your house has an area, so our country also has an area. It is its physical feature. In Bangla, we say bhougolik. Bhougolik. Geographical area, if we say geographical area, we will say bhougolik obosthan, area or location. In your text, here is the phrase geographical location. So physical feature. Physical feature. Dear students, in your text, you have found a line about the black-headed oriole. Here is the line. The black-headed oriole is a sprightly and a restless bird. Sprightly. Sprightly means cheerful. The bonneteau or the black-headed oriole is very cheerful, is very full of life, and it's restless. In a place, it doesn't sit calm and quietly. Never. Just it moves to and fro. In Bangla, we can furut. So, sprightly. Sprightly. You can utter with me, sprightly. Sprightly, cheerful. You know the word cheerful. I can write lively. You also know the word lively. More, easier, full of life. Full of life. Pranchonchol. In Bangla, we can say pranchonchol. Profullo. Are you clear? Have you understood? Another word I have said, restless. Restless. Rest. Still, quiet, but restless is an adjective.
Sprightly is also an adjective. Dear students, remember, while learning language, you need to know the word class, the parts of speech. That's why I write beside the word the name of the parts of speech. Sprightly, adjective. Restless, adjective. Restless, not still, not quiet, not calm. Not still, not quiet. Have you written? I hope you have finished the writing. Dear students, you have read the text, you have understood the text because I have broken down the text very easily for you. Now, answer some of my questions. Questions are for you on the board. Turn over the page of your textbook. Have you done it? Now, look at the picture. I have also, here is a picture for you. You can see the picture on the screen. Can you tell me which bird is this? Oh, how funny. Teacher, what are you asking us? We know it. No? Yes. Tia. Parrot. Look at the picture's measurement. Some important information for you. What to do? You will have to write a short paragraph. I repeat, short paragraph using just these clues. Okay, look at the picture. Dear students, have you enjoyed the day's class? Yes, because today's class was on a topic, a very familiar topic, our birds of Bangladesh. Now tell me, do you know what is our national bird? Yes, you know. Now, it's your homework. You have to write, you have to describe our national bird. You may use the above cues. So dear students, that's all today. Hope you will preserve, not only hope, it's instruction for you. You will preserve all writings for your real classroom teacher so that your classroom teacher can check your writing, check your questions and answer. And they can give you marks. You will find today's all works. Where? Visit Connect. What is only for you? Visiting Connect, find every activity of this lesson. That's all.
বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, 3 বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ, 4 ভাষার জন্য খণ্ডযুদ্ধ। 1952 সালের 26শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে যখন ঘোষণা করেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন ঢাকায় ছাত্র সমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। প্রতিবাদ স্বরূপ 30শে জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং সেদিনই বার লাইব্রেরিতে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ, খেলাফতে রাব্বানী পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ গঠিত হয়। কাজী গোলাম মাহবুব কর্ম পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, প্রাবন্ধিক এখানে বর্ণনা করছেন যে 1952 সালের 26 জানুয়ারি একটি ঐতিহাসিক তথ্য এখানে উঠে এসেছে যে তখন এই পূর্ব বাংলার যে খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের একটা অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু। সেটি ছিল 52 সালের 26 জানুয়ারি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ঢাকায় ছাত্র সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। প্রতিবাদ স্বরূপ তারা কয়েকদিন পরেই 26 জানুয়ারি এই ঘোষণা আসলো, তার কয়েকদিন পরেই 30শে জানুয়ারি প্রথম ছাত্র ধর্মঘট ঘোষণা করলো এদেশের প্রতিবাদী ছাত্র সমাজ। সেই কথাটা এখানে উঠে এসেছে। আর এই প্রতিবাদকে একটি গণ আন্দোলনে রূপান্তর করার জন্য বার লাইব্রেরিতে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে একটা কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির নাম দেওয়া হয়েছে সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ। সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ, সাংস্কৃতিক এবং সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই কর্ম পরিষদ গঠন করে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। এবং সেই সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ গঠন করে আহ্বায়ক নির্বাচন করেন কাজী গোলাম মাহবুবকে, যাতে আন্দোলনটা সুষ্ঠুভাবে সুশৃঙ্খলভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এরপরে লেখক আরো বর্ণনা করছেন, অন্যান্য সভ্যরা ছিলেন আবুল হাসিম, আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আব্দুল মতিন ও খালেক নেওয়াজ খান। এখানে আমরা কিছু ব্যক্তির নাম জানতে পারলাম। তারা ছিলেন সেই সময়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এইসব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তখন বসে থাকেননি, তারাও সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ গঠন করে সরাসরি ভাষা আন্দোলনটাকে গতি সঞ্চার করলেন। এরপরে আমরা দেখতে পাই শেখ মুজিবুর রহমান তখনও জেলে আটক। তিনি 1949 সালের মার্চ মাস থেকে একটানা বন্দী। 4 ফেব্রুয়ারি পুনরায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং স্থির হয় যে 21শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস রূপে পালিত হবে। এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক তথ্য উঠে এসেছে। লেখক বর্ণনা করছেন যে এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক তথ্য উঠে এসেছে। লেখক বর্ণনা করছেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের 1952 সালের ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তার তথ্য এখানে জুড়ে দিয়েছেন। সেটা হলো কি যে 1949 সালের মার্চ মাস থেকে তিনি একটানা কারাগারে বন্দী ছিলেন এবং 1952 সালের এই যে 26 জানুয়ারি এবং 30শে জানুয়ারির যে তৎকালীন ইতিহাস, এই সময় তিনি জেলখানার মধ্যেই বন্দী ছিলেন, সেই কথাটা এখানে উঠে এসেছে। আর 4 ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় দফায় আবার ছাত্র ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়। আর এই ছাত্র ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন নতুন সংগঠন সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ। এবং এই সংগঠন স্থির করেন যে 21শে ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালন করতে হবে। এটা 4 ফেব্রুয়ারির ছাত্র ধর্মঘটের দিন ঘোষণা করা হয়। তারপরে লেখক বর্ণনা করেন 16 ফেব্রুয়ারি
পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। 16 ফেব্রুয়ারি থেকে জেলে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ অনশন শুরু করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জেলায় স্থানান্তরিত করা হয়। এবারে দেখো সরাসরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষা আন্দোলনের যে ভূমিকা সেটা এখানে তুলে ধরেছেন লেখক। লেখক বলছেন যে 16 ফেব্রুয়ারি যখন পাকিস্তানের একটি পত্রিকা পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়, ঠিক সেদিন থেকেই জেলের মধ্যে বন্দী ছিলেন আমাদের জাতির জনক, আমাদের বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি তখন জেলের ভিতরে ছিলেন, কিন্তু তিনি বসে থাকেননি। নেতার কাজ নেতার মতোই তিনি জেলখানার ভিতরেই তার আরেকজন সহযোগী মহিউদ্দিন আহমদকে সঙ্গে নিয়ে জেলের ভিতরেই অনশন ব্রত পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যখন তিনি অনশন ব্রত পালন করছিলেন ভাষা আন্দোলনটাকে গতি দেওয়ার জন্য, আন্দোলনটাকে নতুন মাত্রায় রূপান্তর করার জন্য, ঠিক তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাকে স্থানান্তর করা হলো ফরিদপুর জেলার কেন্দ্রীয় কারাগারে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য এখানে। এই ঐতিহাসিক তথ্যটা তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে নুরুল আমিন নামে একটা সরকার ছিল এই বাংলায়। সেই সরকারই আমাদের এই ঢাকা শহরে 144 ধারা জারি করেছিল, অর্থাৎ বাংলা ভাষার আন্দোলনটাকে স্তিমিত করে দেওয়ার জন্য, স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য, বন্ধ করে দেওয়ার জন্য 144 ধারা জারি করেছিলেন। সেই তারিখটা কি? 1952 সালের ফেব্রুয়ারি, এবং সেই সময়টা ছিল সন্ধ্যার সময় তিনি এই 144 ধারা জারি করেছিলেন। তারপরে লেখক বর্ণনা করেন আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ ওলি আহাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও পরের দিন 144 ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ পরের দিন 144 ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে বদ্ধপরিকর ছিল। সারা রাত্রি ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে প্রস্তুতি চলে। পরের দিন 144 ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে মনোবল গড়ে তোলা হয়, আর সেই মতো বহু প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন তৈরি করা হয়। যখন 20 ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার সময় 144 ধারা জারি করলো নুরুল আমিন সরকার, তখন সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ এর পক্ষ থেকে আবুল হাশিম সভাপতিত্ব করে তিনি ঘোষণা দিলেন যে আমরা আগামীকালকে এই 144 ধারা ভঙ্গ করব না। কিন্তু এটির বিরোধিতা করেছিলেন সর্বদলীয় কর্ম পরিষদের অন্যতম একজন সদস্য, তিনি হলেন অলি আহাদ। তিনি এটার বিরোধিতা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এরপরে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা। তারাও এটার বিরোধিতা করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আগামীকাল 21 ফেব্রুয়ারি নুরুল আমিন সরকারের ঘোষণা দেওয়া 144 ধারা তারা ভঙ্গ করবে, এবং সেই অনুসারে তারা প্রস্তুতি নেয়। রাত্রিবেলা ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সবার মনোবল তৈরি করে এবং বহু প্ল্যাকার্ড আর ফেস্টুন তৈরি করে। এরপরে দেখা যায় 21 ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে সাফল্যের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট পালন করে এবং সকাল 10টার পর গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় এক বিরাট ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীরা সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। আব্দুস সামাদের প্রস্তাব মতো ছাত্রছাত্রীরা 10 জনের অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে 144 ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সমাজ কি করেছে? ধর্মঘট পালন করার পুরোপুরি সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজপথে নেমেছে। ঠিক সেই সময় সকাল 10টার পর গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ওই সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ একটি সিদ্ধান্ত জানায় এবং সেখানে শামসুল হক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের একটা দিক নির্দেশনা দেন। সেটি বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের ছাত্রছাত্রীরা মানতে পারেন না। তখন সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীরা সেটা অস্বীকার করে আব্দুস সামাদের একটা প্রস্তাব উঠে আসছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ 10 জনের গ্রুপ করে একটি দল তৈরি করে তারা কি করবে? এই 144 ধারা ভঙ্গ করার জন্য 10 জনের গ্রুপ নিয়ে রাজপথে নেমে পড়বে এবং 144 ধারা তারা ভঙ্গ করবেই। এই সিদ্ধান্তে তারা অটল হয়ে তারা রাজপথে নেমে পড়ে। এভাবে শুরু হয় 1952 সালের 21 ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের প্রথম সূচনা।
যে সরাসরি ভাষা আন্দোলনের যে একটা খণ্ড যুদ্ধ তার চিত্র এখানে উঠে আসবে। লেখক বর্ণনা করছেন, তারপর দলে দলে ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার অতিক্রম করে এবং 144 ধারা ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার বরণ করতে থাকে। কিন্তু পুলিশ হঠাৎ কলা ভবন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এবং বেপরোয়া কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ ও লাঠি চার্জ করতে শুরু করে, ফলে বহু ছাত্রছাত্রী আহত হয়। সরাসরি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ এর নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদী বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ 10 জনের গ্রুপ নিয়ে রাজপথে নেমে পড়েন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার তোরণদ্বার মেইন গেট দিয়ে যখন প্রবেশ করে, তখন হঠাৎ করে পুলিশ বাহিনী কলা ভবন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে ফেলে এবং তারা ব্যাপকভাবে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং লাঠিচার্জ শুরু করে সেই প্রতিবাদী ছাত্র সমাজের উপর। ফলে ওই সময়ের প্রতিবাদী ছাত্র জনতার মধ্যে থেকে অনেকেই হতাহত হয়। তারপরে লেখক বর্ণনা করছেন, পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ছাত্রছাত্রী ও পুলিশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন, খেলার মাঠ, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পরিষদ ভবন, বর্তমানে জগন্নাথ হল মিলনায়তন এলাকায় সমস্ত দুপুর অপরাহ্ন জুড়ে শিক্ষার্থী জনতা বনাম পুলিশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। শিক্ষার্থীরা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাষা আন্দোলনের সম্মুখ সমরের একটা চিত্র, ভয়াবহ একটা খণ্ডযুদ্ধ, মানে ছোট ছোট যে সংঘর্ষ বা যুদ্ধ, সেই চিত্র এখানে ফুটে উঠছে। এখানে যেন শিক্ষার্থী জনতা একদিকে আর পুলিশ বাহিনী আরেকদিকে। এই যুদ্ধ চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন, খেলার মাঠ, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পরিষদ ভবন ইত্যাদি স্থানে একটা খণ্ডযুদ্ধ চিত্র ভেসে ওঠে। বহু ছাত্রছাত্রী ও জনতা আহত হয়। ওদিকে 3টের সময় পরিষদের অধিবেশন শুরু হবার কথা। ছাত্রছাত্রীরা পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদ জানাবার জন্যে শান্তিপূর্ণভাবে পরিষদ ভবনের দিকে যাবার চেষ্টা করে। পুলিশ কোনরূপ সতর্ক করে না দিয়ে হঠাৎ মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে কয়েক দফা গুলি চালনা করে। প্রথম দফা গুলিতে রফিকুদ্দিন ও জব্বার এবং দ্বিতীয় দফা গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বরকত শহীদ হন। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখানে ভাষা আন্দোলনের একটা ট্র্যাজেডির চিত্র ফুটে উঠেছে। 1952 সালের ভাষা আন্দোলনের 21শে ফেব্রুয়ারির যে এক ঐতিহাসিক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল এদেশের ছাত্র সমাজ, সেই চিত্রটা এখানে ফুটে উঠেছে। পুলিশ কোন রকম সতর্ক না করে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে কয়েক দফা গুলি চালায়, যেখানে এদেশের প্রতিবাদী ছাত্র সমাজ সুশৃঙ্খলভাবে পুলিশি জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদ জানানোর জন্য শান্তভাবে সেই মেডিকেল কলেজের সামনে যাচ্ছিল। আর তখনই পুলিশরা বেপরোয়া ভাবে গুলি চালালে প্রথম দফায় রফিকুদ্দিন ও জব্বার শহীদ হয়ে যান। এখানেই থেমে থাকে না, দ্বিতীয় দফা আবার যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন দ্বিতীয় দফায় সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত শহীদ হয়ে যান। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখানে আমরা আজকে যে এই প্রবন্ধের অমর একুশে প্রবন্ধের যে প্রথমার্ধ আলোচনা করলাম, এখানে মূল যে বিষয়টা উঠে এসেছে সেটা হলো 1952 সালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে উঠে এসেছে। সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ কিভাবে গঠিত হয়েছিল তা উঠে এসেছে। 1952 সালের ভাষা আন্দোলনের জেলখানার ভিতর থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কি ভূমিকা রেখেছিলেন সে ভূমিকা সম্পর্কেও উঠে এসেছে। এরপরে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ ছাত্রদের সংগঠন, এটা যে ভাষা আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সেই বিষয়টি এখানে উঠে এসেছে। আর সবচেয়ে করুণ ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল কলেজের চত্বরে যেখানে দফা দফা পুলিশ আর ছাত্র শিক্ষক জনতার মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ হয়, সেই খণ্ডযুদ্ধে 1952 সালের মহান ভাষা আন্দোলনে আমাদের প্রথম শহীদ হয় রফিক ও জব্বার এবং দ্বিতীয় দফায় শহীদ হন আবুল বরকত। এই বিষয়গুলো আজকের আলোচনায় উঠে এসেছে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এবারে তোমাদের বাড়ির কাজ হিসেবে আজকের এই আলোচনার আলোকে তোমাদের প্রশ্ন থাকলো, শিক্ষার্থী জনতা ও পুলিশের মধ্যে দফায় দফায় কিভাবে খণ্ডযুদ্ধ হয় বর্ণনা দাও।
নিশ্চয়ই এই বাড়ির কাজটি তোমরা বাড়িতে অবশ্যই করে রাখবে এবং স্কুল খুললে তোমার বিষয় শিক্ষককে তোমার এই বাড়ির কাজটি অবশ্যই দেখাবে। আর হ্যাঁ, আরেকটি কথা, তোমরা যদি এই ক্লাসটি আবার দেখতে চাও তাহলে ইউটিউব চ্যানেল সার্চ করে এই ক্লাসটি পাবে এবং ফেসবুক পেজেও এই ক্লাসটি তোমরা পুনরায় দেখতে পারবে। ধন্যবাদ। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো, ভালো আছো। আজকে তোমাদের সাথে আছি আমি আলমগীর বাদশা। আমরা সপ্তম শ্রেণীর গণিত বইয়ের নবম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করছি। আজকে আমরা আলোচনা করব উপপাদ্য 3 নিয়ে। এই পাঠ শেষে আমরা যা শিখব যে একটি ত্রিভুজের বৃহত্তম কোণের বিপরীত বাহু বৃহত্তর হবে, অর্থাৎ একটি ত্রিভুজের একটি কোণ যদি আরেকটি কোণ অপেক্ষা বড় হয় তাহলে বৃহত্তর কোণের বিপরীত বাহুটিও বৃহত্তর হবে। এটা আমরা শিখতে পারবো আজকের ক্লাস শেষে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, গত ক্লাসে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে যে আমি একটি বাড়ির কাজ দিয়েছিলাম উপপাদ্য 2 এর উপরে। আশা করি নিশ্চয়ই তোমরা সে কাজটি পেরেছো। তারপরেও আমি আজকে এই ক্লাসটি একটু রিভিশন করছি যে তোমরা আমার সাথে একটু মিলিয়ে নিবে। দেখো, আমার কাজটি সম্ভবত এরকম ছিল যে একটি ত্রিভুজ, এটার নাম দিয়েছিলাম আমি পি কিউ আর। পি কিউ আর একটি ত্রিভুজ দিয়েছিলাম এবং সেখানে বলা হয়েছিল যে যদি ত্রিভুজটির এই পি আর বাহুটি পি কিউ বাহু থেকে বড় হয় তাহলে কোণ পি কিউ আর কোণ পি আর কিউ থেকে বড় হবে। এই কাজটি আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম। তাহলে আমার সাথে একটু মিলিয়ে নাও সবাই। প্রথমে মনে করি পি কিউ আর একটি ত্রিভুজ, এখানে পি আর গ্রেটার দেন পি কিউ। তাহলে প্রমাণ করতে হবে কোণ পি কিউ আর গ্রেটার দেন কোণ
পি আর কিউ। এরপর আমরা যাব অঙ্কনে। দেখো অঙ্কন আমি বোধহয় এরকম দিয়েছিলাম এম। তাহলে ত্রিভুজ পি কিউ এম এ পি কিউ সমান পি এম। সুতরাং কোণ পি কিউ এম সমান কোণ পি এম কিউ। যেহেতু সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোণ দুইটি পরস্পর সমান হয়। এরপরে ত্রিভুজ কিউ আর এম, ত্রিভুজ কিউ আর এম এ কোণ বহিস্থ কোণ পি এম কিউ, পি এম কিউ গ্রেটার দেন কোণ কিউ আর এম। যেহেতু বহিস্থ কোণ বিপরীত অন্তস্থ কোণ অপেক্ষা বড় হয়, সুতরাং আমরা বলতে পারি কোণ পি কিউ এম গ্রেটার দেন কোণ কিউ আর এম, অথবা কোণ পি কিউ এম গ্রেটার দেন কোণ পি আর এম, পি আর কিউ। ওকে, এখন আমরা বলবো যে কোণ পি কিউ আর, কোণ পি কিউ আর গ্রেটার দেন কোণ পি কিউ এম, কারণ পি কিউ এম এই কোণটি হচ্ছে কোণ পি কিউ আর এর একটি অংশ। সুতরাং কোণ পি পি কিউ আর ইজ গ্রেটার দেন কোণ পি আর কিউ। প্রমাণিত। তাহলে গত ক্লাসটি আমাদের রিভিশন হয়ে গেল। তো এরপরে আজকে আমরা চলে যাব আমাদের আজকের মূল আলোচ্য বিষয়ে। আসো, আজকে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো উপপাদ্য 3। এই উপপাদ্য 3টি তোমাদের গত ক্লাসে যেটা হয়েছিল প্রায় অনেকটা তার বিপরীত। যেমন উপপাদ্য 2 বলা হয়েছে বৃহত্তর বাহুর বিপরীত কোণ বৃহত্তর হয়, আর উপপাদ্য 3 বলা হয়েছে বৃহত্তর কোণের বিপরীত বাহু বৃহত্তর হয়। আচ্ছা, তাহলে আমরা সেই জিনিসটা শুরু করি। দেখো উপপাদ্য 3 তোমাদের বইতে লেখা আছে কোন ত্রিভুজের একটি কোণ অপর একটি কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হলে বৃহত্তর কোণের বিপরীত বাহু ক্ষুদ্রতর কোণের বিপরীত বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হবে। ধরো আমরা চিত্রের মাধ্যমে এটা বোঝার চেষ্টা করি। আমি একটি চিত্র আঁকলাম এরকম, এবং এটার নাম দিলাম এ বি সি, একটি ত্রিভুজ। এই ত্রিভুজে এসি বাহুটা বড়, এবি বাহুটা ছোট। যদি আমরা এরকম লিখি যে এবিসি ত্রিভুজের কোণ এবিসি গ্রেটার দেন কোণ এসি বি। খেয়াল করো, যদি ত্রিভুজের এই এবিসি কোণটা কোণ এসিবি অপেক্ষা বড় হয়, তাহলে প্রমাণ করতে হবে এসি গ্রেটার দেন এবি। এখন আমরা বুঝে নেই বিষয়টা কিরকম। এখানে বলেছে যে এই যে ত্রিভুজ এবিসি, এই ত্রিভুজে যদি, এখানে আমাকে শর্ত দেওয়া হয়েছে, এটা হলো আমার শর্ত, যে যদি এবিসি কোণটি এই এসিবি কোণ থেকে বড় হয়, এই কোণ থেকে এটা যদি বড় হয়, তাহলে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে এই এবিসি কোণের
বিপরীত যে বাহু রয়েছে এসি বাহু সেটা অবশ্যই বড় হবে এবি থেকে। ঠিক আছে, আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম যে বাহু বড় হলে কোণ বড়। আজকে আমরা শিখব কোণ বড় হলে তার বিপরীত বাহুও বড় হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমার সাথে সাথে তোমরা চিত্রের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করো যে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কোন শর্ত দেওয়া আছে যে কোন এবিসি যদি কোন এসিবি থেকে বড় হয়, এবিসি কোণটা এসিবি কোণ থেকে বড় হয়, তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে এসি বাহুটা অবশ্যই এবি বাহু থেকে বড় হবে। তাহলে প্রমাণ করতে যে হ্যাঁ, প্রমাণে যদি এই এসি বাহু বড় এবি বাহু থেকে বড় না হয়, এসি বাহু এবি বাহু থেকে বড় না হয়, খেয়াল করো, আমরা যদি ধরে নেই যে এসি বাহুটা এবি বাহু থেকে বড় না, তাহলে কি হবে? তাহলে হবে হয় এক নম্বর, হয় এই এসি সমান এবি হবে, অর্থাৎ এসি বাহু এবং এবি বাহু কি হবে? দুইটা সমান হবে। অথবা আর না হয় কি হবে? 2 নম্বরে কি হতে পারে বলো তো দেখি? যদি এসি বাহু এবি বাহু থেকে বড় না হয়, তাহলে হয় এসি বাহু এবং এবি বাহু সমান হবে, অথবা কি হবে যে এসি বাহু লেস দেন এবি বাহু, অর্থাৎ এসি বাহুটা এবি বাহু থেকে ছোট হবে। এই দুইটির কোনো একটি হবে। তাহলে আমরা বুঝলাম যে যদি এসি বাহু এবি বাহু থেকে বড় না হয়, তাহলে হয় এসি বাহু এবি বাহু দুইটা সমান হবে, অথবা এসি বাহু এবি বাহু থেকে কি হবে? ছোট হবে। দেখা যাক তাহলে আমরা প্রমাণের সাহায্যে এটি মেলে কিনা, আমাদের শর্তের সাথে মেলে কিনা। ধরো আমরা প্রথমে নিলাম এসি সমান এবি, এই এবি বাহু এবং এসি বাহু সমান যদি আমরা ধরে নেই, তাহলে কি দাঁড়াবে? এটি একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হয়ে যাবে, ঠিক না? হ্যাঁ, এটি একটি সমদ্বিবাহু, যে ত্রিভুজের দুইটি বাহু পরস্পর সমান তাকে বলা হবে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। এবং সমদ্বিবাহু ত্রিভুজে কি হয়? কোণ দুটি, ভূমি সংলগ্ন কোণ দুটি পরস্পর সমান হয়। তাহলে এই কন্ডিশনে আমাদের কোণ দুইটি কি হচ্ছে? সুতরাং কোণ এ বি সি সমান কোণ এ সি বি। খেয়াল করো, এই দুইটি কোণ সমান হয়ে গেল। কি ঠিক? যেহেতু বাহু দুইটি সমান, সুতরাং কোণ দুটিও সমান। কিন্তু আমাদের শর্ত কি দেওয়া আছে? শর্তে দেওয়া আছে কি? যে কোণ এবিসি গ্রেটার দেন কোণ এসি বি, এইটা হলো আমাদের শর্ত। তাহলে এই শর্তের সাথে এই শর্ত মানে আমাদের যে প্রমাণ সেটা মিলছে না, সেদিক থেকে সুতরাং এটি কি হলো? শর্ত বিরোধী। সুতরাং এটি কি? শর্ত বিরোধী। তাহলে আমরা দেখলাম যে এবি বাহু এবং এসি বাহু সমান নয়। তাহলে 1 নম্বর শর্তের সাথে আমাদের মিলছে না। এখন আমরা যাব 2 নম্বর শর্তে। যদি এসি বাহু এবি বাহু সমান না হয়, তাহলে কি হবে? এসি বাহু এবি বাহু থেকে ছোট হবে। দেখা যাক এখন আবার 2 নম্বর শর্তের সাথে এটা মিলে কিনা। তাহলে 2 নম্বর শর্তে আমাদের বলা আছে যে এসি লেস দেন এবি। যদি তাই হয় তাহলে কি হবে? এসি বাহু এবি বাহু থেকে ছোট। সুতরাং এসি লেস দেন এবি হলে, সুতরাং তাহলে কি হবে? দেখো কোণটা তখন এরকম হবে যে কোণ, যেহেতু এসি বাহু ছোট, তাহলে এসি বাহুর বিপরীত কোণ এবিসি এটাও ছোট হবে। কোণ
এসিবি থেকে, কোণ এসিবি। কি ঠিক আছে? ছোট ছোট কোণ এসিবি। দেখো, যদি এসি বাহুটা এবি বাহু থেকে ছোট হয়, তাহলে ছোট বাহুর বিপরীত কোণ এবিসি সেটাও ছোট হবে এসিবি থেকে। অর্থাৎ তখন চিত্রটা এরকম ভাবে তোমরা চিন্তা করতে পারো, এই এরকম ভাবে, অর্থাৎ এটা হবে এবিসি। তাহলে কি দাঁড়ালো? এসি থেকে এবি বাহুটা বড়, সুতরাং এই এসি বাহুর বিপরীত কোণ এটাও ছোট হবে, কোণ এবিসি ছোট হবে কোণ এসিবি থেকে। কিন্তু আমাদের শর্তের সাথে কিন্তু এটাও যাচ্ছে না, কারণ শর্তে দেওয়া আছে যে কোণ এবিসি ইজ গ্রেটার দেন কোণ এসিবি। অথচ আমরা এখানে কি পাচ্ছি যে এবিসি কোণটি এসিবি কোণ থেকে ছোট। যদি এসি বাহু এবি বাহু থেকে ছোট হয়, তাহলে তার বিপরীত কোণ এবিসিও কি হবে? ছোট হবে। সুতরাং এটিও কি শর্ত বিরোধী, শর্ত বিরোধী। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এসি বাহু এবি বাহু থেকে ছোট নয়। তাহলে কি দাঁড়ালো এখন? যে এই এসি বাহুটি এবি বাহুর সমানও নয়, আবার এসি বাহুটি এবি বাহু থেকে ছোটও নয়। তার মানে আমরা বলতে পারি যে এবি নট ইকুয়াল এসি, অর্থাৎ এবি এবং এসি বাহু সমান নয়। আবার এটাও বলতে পারি যে কোণ, তাহলে আমরা কি বলবো? তাহলে আমাদের বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে যে সুতরাং এসি গ্রেটার দেন এবি, অবশ্যই এসি বাহু এবি বাহু থেকে বড়। এই আমাদের প্রমাণ হয়ে গেল। তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারলে যে আজকের যে উপপাদ্য 3 তার মূল কথা ছিল যে যদি একটি ত্রিভুজের একটি কোণ অপর একটি কোণ থেকে বড় হয়, তাহলে বৃহত্তর কোণের বিপরীত বাহু ক্ষুদ্রতর কোণের বিপরীত বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হবে। আমরা সেটি প্রমাণ করতে সক্ষম হলাম যে এসি বাহুটি এবি বাহু থেকে বড়ই হয়েছে। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে এই উপপাদ্যটি আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারলাম। ধরো আমি এরকমই একটি ত্রিভুজ দিলাম, শুধু ত্রিভুজটির নামটি ঘুরিয়ে দিলাম আমি পি কিউ আর। ওটাতে ছিল এ বি সি, এখানে দিলাম আমি পি কিউ আর। এখানে শর্ত হলো যদি কোণ পি কিউ আর ইজ গ্রেটার দেন কোণ পি আর কিউ হয়, তবে প্রমাণ করো যে পি আর গ্রেটার দেন পি কিউ। কি ঠিক আছে? যে যদি পি কিউ আর কোণটি পি আর কিউ এই কোণের চেয়ে বড় হয়, অর্থাৎ এই কোণটা এই কোণের চেয়ে বড় হয়, তাহলে আমাকে প্রমাণ করতে হবে পি আর বাহুটি পি কিউ বাহু থেকে অবশ্যই বড়। ঠিক আছে, আশা করি তোমরা এটা খুব সহজেই করতে পারবে। তাহলে এটা সম্পূর্ণ করেই যখন বিদ্যালয় তোমাদের খুলবে, তখন বিষয় শিক্ষকের নিকট এই কাজটি তোমরা জমা দিবে। তাহলে আবার পরবর্তী কোনো একটি ক্লাসে তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এই কামনায় আমি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।